നമസ്കാരം. ദൂരദർശൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ചെട്ടികുളങ്ങരയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ തിരുവല്ല കായംകുളം സംസ്ഥാന പാതയുടെ ഓരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രമാണ് ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രം. ഇന്ന് കുംഭഭരണിയാണ്. ദൂരദർശൻ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും തത്സമയം ഈ ദൃശ്യം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും. जय माँ चित्तिकुलंगरा देवी. അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണോ? This is Chettikulangara. Oh, this is Chettikulangara, a beautiful suburban stretch in Alappuzha district, about 100 kilometers to the north of Thiruvananthapuram, the capital city of Kerala. An area of paddy and sesame fields and tapioca cultivation. This is the cradle of the renowned Shaktipeeth, the Chettikulangara Devi temple. And here is the famous KUMBHABHARANI festival, considered as one of the most, or rather the greatest pageantries in India. Today the date is 25th Saturday. According to the Gregorian calendar, the month is February. According to the Malayalam calendar, the month is Kumbha. And the date is 13th. The nakshatra is Bharani. Yeah, this grandeur of a feat falls on the Bharani nakshatra day in the Malayalam month of Kumbha, which runs from the middle of February to the middle of March. So on this day is the famous, rather the most famous Chettikulangara Kumbhabharani festival is being celebrated. What we see is the rush of devotees who have come to enjoy the festival and pay obeisance to the mother goddess, Chettikulangara Bhagavati. And the point is that nobody calls Bhagavati here, they call her Valyamma. Malayalam, Amma means, as in all Indian languages, Amma means mother, and Valyamma means the grand woman, the grandmother, or the grand woman of the family, the Tharavad, the grand woman of the Tharavad. Everybody in Chettikulangara calls her Valyamma, Chettikulangara Valyamma, like that. The temple is believed to be thousands and thousands of years old, certainly more than 1,200 years, no doubt, because in the present form, this temple was consecrated by Padmapada Acharya, the leading disciple of Adi Shankara, on the Uttartaji day of Makara month in AD 823. It's believed the land of Kerala was created by Parashurama throwing his axe into the sea. And on this land, Parashurama founded innumerable temples for Shiva, Dharmashastra, Nagas and other deities, of which 5 Ambalayas, 5 centers of excellence of the Supreme Mother stand prominent. Here is one of them, the Chettikulangara temple, Chettikulangara. Now over to श्रीमती संतोषी रानी साहा for Hindi. धन्यवाद जी. जय माँ चित्तिकुलंगरा देवी. चित्तिकुलंगरा कुंभ भरनी हर साल चित्तिकुलंगरा देवी मंदिर चित्तिकुलंगरा आलपुरा जिला के केरल में मनाए जाने वाले एक त्योहार है. यह फरवरी या मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है, जिसकी तिथि मलयालम कैलेंडर के अनुसार निर्धारित की जाती है. कुंभ के मलयालम महीने में भरणी नक्षत्र में चित्तिकुलंगरा भरणी मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम कुंभ भरणी पड़ा. कुत्तियोटम और किट्टकाഴ്ച उत्सव के मुख्य आकर्षण है. चित्तिकुलंगरा देवी के कुंभ भरणी के कल्पना करना असंभव है अगर इस दृश्य को न देखे हो. ये चरित्र भूमि भावनाओं का सागर है. इस सागर में चित्तिकुलंगरा देवी के भक्तों के प्रसन्न भाव
देखने को मिलते हैं। भक्तों के प्रार्थनापूर्ण हर मांगों को देवी पूरी करती है। इस साल के चेट्टिकुलंगरा कुंभ भरणी महोत्सव आज 2023 फरवरी महीने मलयालम के कुंभ मास के भरणी नक्षत्र में 25 तारीख में होने जा रहा है। अभी से आप इस भावनाओं के सागर का साक्षी बनने जा रहे हैं। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं संतोषी रानी साहा। इसकी सीधा प्रसारण आप मेरे द्वारा सुनेंगे और अगले कमेंट्री के लिए हरीशनन यू को मैं आमंत्रित करती हूँ। So today we are witnessing one of the greatest events of communal harmony, love and mutual cooperation in the land of Kerala. Today in Chettikulangara, the people all around the country has gathered, people from different walks of life, people from different faith, people from all around the country and even around the world has arrived to rejoice and to take part in the birthday celebrations of their beloved goddess, their mother, even their empress. The people of Chettikulangara address the goddess Chettikulangara Amma as Tamburati Amma, meaning they consider her as their empress. These people are all devoted to this goddess, and they have surrendered themselves to her infinite grace. And today we all take part through this television, through this media. We all take part in the birthday, in the celebrations of remembering, in paying gratitude to the infinite grace and love and affection of this mother, of this empress of the land, Chettikulangara Bhagavati Amma. And for the people of Chettikulangara, this celebration is much more important than Onam. The people of Onatugara, and these people, they wait a whole year to gather for this Chettikulangara Bharani. This is a moment where they come back to their families, where they come back in search of their roots and rejoice and celebrate and share and love and take care of each other. This is a moment of unity. This is a moment of harmony among all people in our society, in our country. Now over to Radhakrishnan sir for some more views on what's happening in Chettikulangara. Thank you, Harish. So, as Harish said, this is a moment of rejoicing not only for the inhabitants or the locals of Chettikulangara village, but for the whole of Malayalis, Keralites, and the whole of India. The whole people from all over the globe actually come to this place to see Valima or the Tabarati, as Harish put it, on this day, today. And see their interest, their rejoicing is really saturated with and embellished with Kettukarcha, the pageantry, the grand pageantry that is going to happen over here, in which horses and chariots, kudaras and thera from 13 villages will be brought over to this place. And see, they are not simple houses or simple chariots. We should see in order to feel that. That's it. See, so here again, let's go back to the temple, the Amma herself, and see how she came over here, how her Pradishta is here. She is supposed to have come from Kodinallur to this place and occupied this Chettikulangara as the Supreme Mother, the Supreme Goddess. Let's see. जगह जो आप देख रहे हैं एक आध्यात्मिक जगह है। यहाँ आपको मिलेगा एक प्रेम पूर्व आदित्य। इस प्रेम पूर्व आदित्य को अनुभव करना सौभाग्य है। चेट्टिकुलंगरा देवी मंदिर के
उत्पत्ति। ऐसे कहा जाता है कई सदियों पहले चेट्टिकुलंगरा गांव के कुछ स्थानीय नेताएं ग्रामीणों के साथ चेट्टिकुलंगरा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोईपल्ली कारायम भगवती मंदिर में पहुंचे और उत्सव देखने के लिए वे गए थे, लेकिन नेताओं को उनके गांव में भगवती मंदिर नहीं होने के कारण कोईपल्ली कारायम मंदिर के अधिकारियों ने और वहां के ग्राम प्रधान द्वारा अपमानित और अपहास किया गया और अपमान से परेशान और प्रतिशोध से बाहर उन्होंने चेट्टिकुलंगरा में एक भगवती मंदिर बनाने का फैसला किया। चेट्टिकुलंगरा के लोग इस कारण के लिए एकजुट हुए। इसमें प्रमुख व्यक्ति थे ईरेഴ് തെക്ക് മുറിയിൽ കോട്ടൂർ മണവത്ത് ചെമ്പോലിൽ ആദിച്ചെമ്മൻ ശേഖരൻ തങ്ങൾ, കൈത തെക്ക് മുറിയിൽ മങ്ങോട്ടേത്ത് മാധു, ഈരേഴ് തെക്ക് മുറിയിൽ കാട്ടൂർ കൊച്ചു കോമക്കുറുപ്പ്, ഈരേഴ് തെക്ക് മുറിയിൽ പുതുപുരയ്ക്കൽ മാളേക്കൽ ആനന്ദ बल्लीश्वर, ईरेഴ് वड़क चेरियल कुलशेखर पणिकर। और इस प्रमुख लोगों के नेतृत्व में കൊടുങ്ങല്ലൂർ भगवती का आशीर्वाद लेने का फैसला किया। वे मार्ग में विभिन्न मंदिरों का दर्शन किया। इस तीर्थ यात्रा पर निकले और കൊടുങ്ങല്ലൂർ पहुंचे। वहां जाकर കൊടുങ്ങല്ലൂർ भगवती को प्रसन्न किए, लेकिन इसको प्रसन्न करने के लिए 12 दिन तक उन लोगों ने भजन किया। ऐसे कहा जाता है कि भगवती अपने सपने में प्रकट हुई और उन्हें बताया वह जल्दी ही चेट्टिकुलंगरा आएगी। अगले दिन वे खुशी खुशी കൊടുങ്ങല്ലൂർ मंदिर के वेलिचपाट द्वारा दी गई एक पवित्र तलवार के साथ चेट्टिकुलंगरा लौट आए और देवी माँ के मंदिर के लिए कार्य शुरू कर दिए। Thank you. Thank you, Santoshi. The story goes like that. There's a bit behind this temple. See that there are some workers from Chettikulangara village were taken to the next village, or and those days next Rajyam they say, next states they say. These are all small princely states. And they were so sad that they didn't have any temple in Chettikulangara. Yeah, any temple there. So they came back. They wanted to have a temple over there. So they created a temple. In order to create the temple, they went to Chettikulangara. They went to കൊടുങ്ങല്ലൂർ, and the കൊടുങ്ങല്ലൂർ Ma came back to Chettikulangara. There they saw, coming out to Chettikulangara, they saw a lady sitting beneath an anjali tree. So the people went over to the next place, next building, brought some water, gave it to the lady, and that was the place where Chettikulangara Amma came and took rest at the beginning and set food to this area for creating this great Shakti Sthan. That's it. And that's how Anjalipura got a prominence. The village Anjalipura got a prominence in celebrations of Chettikulangara. So now over to Harish. Dear viewers, now there are many legends on the genesis of this temple. There are many myths, there are many stories, there are many beliefs, and one of the most popular stories is as follows. So one day, and this happened centuries back, this story. So at the time of small principalities and princely states, there were 4 elders in the land of Onatagara. And these 4 elders are Ireya Tekkumuril Kotur Manavathi Chembolil Adi Chemman Shekharan Tangal, Kaida Tekkumuril Mangatetu Madhu, Ireya Tekkumuril Katur Kochu Komakuru, Ireya Tekkumuril Pudupurekkel Mariyekkel Ananda Bellishwaran, and they also had a chief secretary, Ireya Vadakku Mechiril Kulashekara Panikar. So these 4 elders of Onatagara, along with their chief secretary, once went to take part in a festival in a nearby village where they were ridiculed by the city notable over there.
And vowing revenge and retribution, they came back to their home village and they prayed to Mother of Kodumalluri Amma. And one day she appeared in a dream and they said that she will come back to Chettikulangara. And this is the beginning of Chettikulangara temple. Now over to Santoshi ma'am. മൂന്നടുത്ത് കരങ്കൊളം കുത്തൊരുമിച്ചടുത്ത് മാറ്റിനൊത്ത വർണ്ണപ്രഭ ക്ഷേത്ര ചിത്രോത്സവത്തേരെയ്യത്താം महिषासुरदमनी कलशमनी मम जननी परमविधान शेषन मर्दुगम्ये अम्रावरनाथे रविचन्द्रानलनेत्रे सकलां न्यायसारे समर्दत्मिके जैसे मैंने आपको पहले बताया, चेट्टिकुलंगरा माँ के मंदिर बनाने का कार्य शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद जब पास के वो जो करिपुरा नाल के पास के स्थानीय नाविक, उसके नाम है ईनाशु, शाम को अपने काम खत्म कर रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ी महिला को दूसरे किनारे पर ले जाने के लिए मदद का अनुरोध करते हुए सुना। उसने महसूस किया कि वो जो मदद मांग रही है उसके मदद करना उनका कर्तव्य है और उनके साथ चेट्टिकुलंगरा जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम किया। वो जगह अभी पुदुचेरी कहलाती है और नाविक उनके लिए पास के घर से भोजन लाए। जल्दी ही वह सो गए और भोर में उठा तो महिला गायब हो चुकी थी। ऐसे कहा जाता है कि यह नाविक एक ईसाई था और देवी को करिपुरा छोड़ने पर उनके मदद करने के लिए नियुक्त थे। उसके परिवार वंशों को वेडिकट यानी आतिशबाजी का काम मंदिर के सौंप दिए गए और उन्होंने इस रहस्य को गांव में आकर सब लोगों को बताया। चेट्टिकुलंगरा के लोगों के लिए ये घटना खुशी का माहौल लगा और उन्हें लगा कि देवी चेट्टिकुलंगरा पहुंच गई है। And that's how Amma came to Chettikulangara. From Kodunallur to Chettikulangara, there is a great entourage. And see, the people of Chettikulangara were so happy that they were blessed by the Supreme Mother Goddess, which they call Tamburati, the Empress, or Valyamma, the Grand Woman of the Tharavada. So people from 13 villages, not one or two, but 13 villages around started celebrating this KUMBHABHARANI festival in order to pay obeisance to the Valyamma. Those villages are Ireda North, Ireda South, Kaita North, Kaita South, Pela, Nadakkavu, Kannamangalam North, Kannamangalam South, Kadavur, Menapalli, Anjalipura, and Muttam North and South. From all these villages, the pageantry items are brought. What you see now is Theru, chariot, brought from one village. Such 13 things will be brought over here. Not only chariots, but horses, chariots, effigies, icons, idols of Hanuman, Bhimasena, Panchali, all such things will come to pay obeisance to worship, to pay respect to pay homage to the Sacred Mother now in the evening. That is something to be seen. And Amma here resides on Sri Chakra. The Supreme Mother's Chaitanyam is manifested here on Sri Chakra. The Pradishta is in Urujit style and the
peculiarity of this temple is that all the trigunas occupy relevant shares in the divine vibrations evident here. Usually in great temples, what you feel would be the Sattviga guna alone, the Sattva guna alone, or maximum Rajoguna also. But here, even Tamo guna is given prominence and given its due share. All the three gunas, Sattva, Rajas, Tamo gunas, are present in the vibrations in this temple. And so, in order to reduce the intensity of the Pradishta's mounting fierce powers, an imaginary Mahavishnu Pradishta is believed to be in place near the Devi. And on the Bharani day, today is Bharani, on the Bharani day of every month, the Tantri performs pujas to reduce the fiercity of the powers of the Pradishta. And Amma here, as a very powerful Shakti Pidha, is being worshipped in three forms also, every day. Maha Saraswati, Mahalakshmi and Mahakali. In the morning, it's Mahasaraswati is worshipped as Mahasaraswati. During noon time, she is worshipped as Mahalakshmi, and in the evenings, she is worshipped as Mahakali. That's the peculiarity of this great temple, the great Shakti Peetha. ಕುಂಭದೈತೇಂದ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ ಶ್ರೀನು ಕಂಬಿದ ಶೇಷಗೇಡ ಅರಿಯತಾಂ ಸಂತಂದಿಷನ್ನ Aras of Chettikulangara. So now, Iriyuthekku produces a kutira. Though it does not look like a kutira per se or a horse, it's a chariot, it's a temple car. And now on the visual you can see the different rituals associated with the construction of the kutira and all the other ritual significances, all the ritual programs associated with the Kettukalcha and the KUMBHABHARANI festival. Now the festivals start or it commences with the Shivaratri and it ends with the KUMBHABHARANI. And the Kudiramootil, all the major events associated with the festival takes place at the Kudiramoodu, or the place where the horse or the Kudira is being prepared to be submitted for the mother goddess, for the Bhagavati at the end of the festival. So now these are the people who are paying their respects to the Bhagavati, and they are all moving to the Kudiramoodu, where the Kudira, the structure is being made. So this time the Kara here, or this divinely ordained land here, has reconstructed their Kudira from scratch. So this is a new version of their Kudira, of their offering, because every year because these structures are made of wood and all other perishable materials, every year they have to be properly used, properly maintained, repaired. And now this time, by spending thousands of man hours and by the selfless and dedicated work, volunteered work of many people of this land, they have prepared a new Kudira as their Kettukalcha. And as we can see here, these are all men and women from the land waiting for their turn to take part in the famed Kudiramootil Kani. It's also an important part of the tradition. And now we are listening to the rhythms. After all, the Chettikulangara Bharani festival is not just about the Kettukalchas, it's about art, it's about rhythm, it's about music, it's about architecture, it's about perseverance. And now you are listening to the many rhythms associated with this festival. All those men and women, they are all clapping their hands and they're all taking part in this festival and its rhythms, taking it into their hearts. Now let's listen to that for a moment. Let us take in this rhythm. This is called Harish Kutiyota Pata. That's a typical. This is quite typical of Chettikulangara. And Kutiyota Pata is a very, very old, traditional, folk, indigenous song system of musical system of Kerala, in which people sing and dance also. In a few minutes, after a few minutes, you'll be able to see Kutiyota people dancing. The Kutiyota artists, rather, the Kutiyota the boys. Actually, those who perform dance are boys in the age of around the age of 14, some 10 to 14 years. They are trained at home
to participate in this Kuthiyotam, and this is just the musical part of it, you see, just the musical part of it. Now this visual part that we are ready to see. They'll come later on. They'll come along with the Kuduras and the chariots, and Kudura is horse and chariot, Ratham Tere is chariot. They'll come, and along with them these people will come also. Actually, Kudura, these Kuthiyotam artists have, or rather those who offer themselves for Kuthiyotam, they have started pouring into the temple from almost noon itself. Hours back they have started coming in, and they have see, this is a combination of Taujatrikam, Gita, Nirta and Vadya, and now the famous Tirumutal Kanyi, as you said, Kuduramutal Kanyi, as you said, Harish. Kuduramuda means the feet of the horse. You see how they have the Kanyi. Kanyi is porridge, rice and a lot of water, rice cooked in water, with water itself, served with water itself. Actually porridge. With porridge, they said, they give one side dish, that is mutira, or the horse gram. So now what we are witnessing here is the offering of clothes to the divine dolls associated with this car, with this temple car. Now this is a special offering given by people for prosperity, for saving themselves and their loved ones from all kinds of maladies. So for all kind of prosperity for their children, and also for getting children, so for good healthy children. So that is the ritual that we have seen there. And now this is a construction site of the Kutira or the halls. Now these are all men. They have been working tirelessly day and night for the last 7 weeks or maybe And months. see, nothing but wood is used. These arecanut palms being cut into alaka, what they call alaka, small rippers, and very big rippers they use, and very big pieces of wood they use, and no metal is used. That's the peculiarity of this thing. No metal is used. Or a coconut tree, arecanut tree, kaya, the panabali like things, and nothing of the sort of any metal, even iron is not used. So this actually takes us to an era, thousands and thousands, tens of thousands of years ago, when people were not so fond of using metals, or rather the pre-metallic era, pre-iron era, we'll have to say. So this is such a tradition, and see the architectural, particular architectural beauty of this thing being created. So we will see the Kudura, the completed Kudura later on. It's being prepared. It's prepared. Yeah, it's prepared. Sumbhani sumbhadam bhavage shambhavi jambhari sambhavi dangrivate Dambadi manodotam dambadu bhagacheduga sumbhalka nagara kangabushe Karika banavadari de bhairavi mari dasha sure suredya Surasar sabri shobhita vimithai danigare mama deva deva de paleyama जैसे आपने अभी सुना 2 पुतले के बारे में। एरेर क्षेत्र में जो केट्टुकाल्चा है, इस घोड़े की इडकोडारम के नीचे 2 पुतला है। इस पुतले को पहनाने वाले लहंगा भक्तजन भक्तिपूर्वक चढ़ाते हैं। 2.5 मीटर लगते हैं इस देवी के उड़ियारा या वस्त्र के निर्माण के लिए।
इलंगिलेत घर के भेंट है ये 2 पुतला। संतान सौभाग्य, बच्चों को होने वाली बीमारी आदि से छुटकारा पाने के लिए उड़ियालों को चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि रेवती नक्षत्र से कुंभ के भरणी नक्षत्र तक देवी के द्वार खुला रहता है और बाकी दिनों में 2 बार ही दीप जलाते हैं। घोड़े में इड़कुड़ारम में पुतला को स्थापित करना और उसके बाद की देखभाल इलंगिलेत घर वालों का है। कुंभ भरनी के दिन पुतले को उन लोगों के घर में दावत देते हैं। उन्हीं घर वालों ही घोड़े के ऊपर बैठकर पुतले को चलाते हैं। कुंभ भरनी के बाद घोड़े को घर में लाते हैं और पुतले को घर में यानी इलंगिलेत घर में परिपालन करते हैं। Oh, what a sight, what a sight. Now the actual spectacle will begin now. We'll see the spectacle, real spectacle now. Yeah, we can. Let's meet. महिषासुरतमनी कलशमनी मम जननी परमविधान शेषान मर्दुगम्मे अम्रावरनाथे रविचन्द्रानलनेत्रे सकलां न्यायसारे समस्तात्मिके Now what we are seeing here is the Eredu Vadakku Kara, and this is how and this is where all the festivities associated with Kumbhabharani begins. Now this is the Punyaham Talikal ceremony. Now this is a sacred water, the holy water from a temple, and they are using this leaf to dispel it, to use this water, and they are dispelling all the negativity from the ground. They are making that land and all their tools sacred. Now this you are witnessing is the construction of the kudira or the horse, as we are saying. So This is Arakanite palm, isn't it? it is, That's yes. Now this Arakanite palm, it's a very important element of the whole construction. So they use different kinds of wood for the construction of this kudira or horse. And as you can see, the wheeled part over there, it's called the adikatta or vandikatta. It's also called chada. So this is all made entirely out of wood, particularly the wood of anjali tree or the wild jackfruit tree. It's used often for construction of such chariots. And also there is this puvanna. It's a wild tree which is known for its strength, and it will last for some time. So that tree is also used for constructing this horse over here. So now the towering structure that you can see in this image, in this video, it's called the Kadirugal. So now it consists of mainly 4 poles of coconut tree, the timber taken from coconut tree, and then it's crisscrossed with the Arakanite palm timber pieces. So now this, as I was saying earlier, now this is completely reconstructed. It's a new creation. Now they have replaced the old one, and now this is a new element that Actually, Harish, this is an installation. One of the oldest form of installation in the whole world. And then a moving installation, I should say. An installation that moves on 4 wheels. 4 wheels. And this installation is taken almost 3 kilometers. About 3 kilometers in journey to pay obeisance to the grandmother, the grand lady of the Tarawad. And what we should know here is that it is completely powered by man. They are not using any machinery. They are not using any modern technology. No, nothing. These people are drawing this whole thing. They are constructing this whole structure
by using their power, their sheer willpower and dedication. So this is quite a sight to behold. ഭഗവതി ഭക്തി ഭഞ്ജനി ഭദ്രകാളി നാദ മധ്യപാളി മത്താളിന മധുകൈന ഭമത്തെ ഭഗരീന്ദ്രേ തവ പത്തേ ഗരീ വിപത്താർ കുമാറ്റാ ശത്രുടീതാരേ മണ്ഡലേ ഓരേ ഗരാളതം സ്തോജ്വലാസേ മഹിഷാസുരദമനി കലശമനി മമ ജനനി പരമവിധാന ശേഷന മർത്തുഗമേ രാമരനാഥേ രവിചന്ദ്രനല നേത്രേ സകലാം ന്യായ സാരേ സമസ്താത്മികേ മണ്ഡല മണ്ഡിത മഹേശി കണ്ടാകൃത ചൂർണീകൃത ചണ്ഡീകൃത കുണ്ടികെ കുണ്ടമല അനന്യ സൗന്ദര്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധി തിങ്ങി വിങ്ങും ഒരുത്തി വിളങ്ങിടും നവചൂഴം പരത്തി Here comes the Kudara, the first Kudara. It's really a grand sight to be seen. See, it's taken along the rural roads. It's not even road, it's a path. It's just a pathway that leads through village roads, the municipal roads, and even paddy fields. Ultimately leading to the paddy field in front of Chettikulangara Bhagavati. See, as Harish put it, no mission is used, no mission at all. It's all human effort, completely human effort. Building this Kudara. See, that Kudara should be about 70-75 feet high, about 25 meters in height, okay? And it has got, you can see from the distance, it has got 5 parts. The Adikuta, Kadrakal, Edakudaram, the middle one, then the Prabhada. Now since Prabhada, actually it was actually Prabhada, that which gives Prabha, this gives the Sobha. And then the male Kudaram, the 10 shape, the pyramid shape. See, the houses and the chariots have a connection with the pyramids. You can see. Every structure rather begins and ends up in a pyramid. That'll be very, really, really interesting to see when all these Kudaras, all these houses and all the chariots, 11 of them join together and can stand in an array to pay obeisance to the grandmother, the Valema or the Tambrati, the Empress. Now see, hundreds and hundreds of people take turns in order to lead the Kudara to the temple. Now, Santoshi. सर ने आपको बताया, यहाँ क्रम के अनुसार ही घोड़ा माँ के आंगन में आते हैं। 13 क्षेत्र के नाम कुछ इस प्रकार है: ईरेळ तेक्क कुदरा,
पहले मंदिर आंगन में आते हैं ईरेरु वड़क यानी ईरेरु उत्तर, कैदा तिक यानी कैदा दक्षिण, कैदा वड़क यानी कैदा उत्तर, कन्नमंगलम तिक यानी कन्नमंगलम दक्षिण और कन्नमंगलम वड़क यानी कन्नमंगलम उत्तर, पेना कुदिरा यानी घोड़ा और कडवूर के तेर, आनिलपरा तेर और मट्टम वड़क के भीमसेन और मट्टम के हनुमान और पांचाली, मेनाम्बली तेर और नड़काव घोड़ा ऐसे क्रमानुसार ही मंदिर के आंगन में आते हैं। And पहले my Santoshi, this is the first host to come over to the temple, isn't it? हाँ जी, इसके नाम ईरेरु तेक्क है। हाँ, this is from that village Irera Tekka, Irera South. Also, there is this established hierarchy that has been followed across generations on which land should arrive at the temple first. Exactly. And the people there, they observe this with utmost dedication, that they will not allow any change to happen. And discipline also, Harish. Very disciplined, very disciplined. जैसे हरीशनंद जी ने बताया कि यहाँ हम एक सामूहिक भागीदारी देख सकते हैं, बहुत ही मैत्री देख सकते हैं। Indeed. This is the perfect example of why Kerala is called God's own country. Yeah. No difference of caste, color, creed, language, nothing of the sort. Office bearers, no. Gentlemen, everyone, all sorts of people. And as we have seen earlier during the Kudiramukul Kanni, we see that these people are all feasting by sitting down. They are all sitting on the floor. We'll come to Harish later on, that Kudiramukul. Certainly, I hope we will see that. We will see Certainly, that. in detail we'll see that. Now, see, what a village, what a beauty, the luxuriant vegetation. जैसे आपने सुना, कुदिरमुट्टल कट्टी भक्तों द्वारा बनाया गया एक व्रत है। आज भी यह प्रसाद उस അടിച്ചട്ടത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് വയലിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അന്നാട്ടിലെ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമാവും ഈ കെട്ടുകാഴ്ച യാത്ര. 5 തേരും 6 കുതിരയും മറ്റ് ദേവന്മാരും കാഴ്ചയായി ചെട്ടികുളങ്ങരയിലെ എഴുന്നള്ളത്തിലുണ്ടാവും. കാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ എടുപ്പ് കുതിരകളെ 13 കരയിലേക്കും പങ്കിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. കെട്ടുകാഴ്ചയ്ക്ക് കുതിരക്കെട്ടെന്ന് പറയുമെങ്കിലും എല്ലാ കാഴ്ചകൾക്കും കുതിരയുടെ രൂപമല്ലുള്ളത്. ചെട്ടികുളങ്ങരയിലെ പ്രധാന കാഴ്ച തന്നെ അമ്പരചുംബിയായ ഗോപുരം പോലുള്ള ഒന്നാണ്. ഇത്രയേറെ ജനബാഹുല്യമുള്ള ചടങ്ങ് ആ പ്രദേശത്ത് വേറെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. ചെട്ടികുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭക്തന്മാരുടെ നേർച്ചയായ കുതിരമുട്ടിൽ കഞ്ഞിയും പ്രാചീനമാണ്. ഭഗവതി ചെട്ടികുളങ്ങരയിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം കഴിച്ച ആഹാരമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. ഇല, തട, പ്ലാവില എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മുതിരപ്പുഴുക്കും അസ്ത്രവും കടുമാങ്ങയും ചേർത്ത് കഞ്ഞി കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. വഴിപാട് നടത്തുന്നവർ ധനികരാണെങ്കിൽ വിഭവങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടും. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതിയുടെ മകളാണ് ചെട്ടികുളങ്ങരയിലെത്തി കുടിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം. പണ്ടുകാലത്ത് ചെട്ടികുളങ്ങരയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു തറവാടായിരുന്നു ഈരഴ ചെമ്പോലിൽ വീട്. അവിടുത്തെ കുടുംബനാഥനാകട്ടെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രമാണിയും ഈശ്വരവിശ്വാസിയും അങ്ങേയറ്റത്തെ ദാനശീലനുമായ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വത്തുക്കളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ദാനം ചെയ്തു. കൈവശമുള്ളതൊന്നും പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി അങ്ങേ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു നാൾ ചെമ്പോലിൽ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്കൊരാഗ്രഹം തോന്നി, കുടുംബക്ഷേത്രമായ കൊയ്പ്പള്ളിയിൽ പോയി തൊഴണം. അവർ ഈ ആഗ്രഹം കുടുംബനാഥനെ അറിയിച്ചു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കൂട്ടി കൊയ്പ്പള്ളി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി.
ആ സമയത്ത് കരപ്രമാണി അവിടെ ദർശനത്തിനെത്തിയിരുന്നു. കൊയ്പ്പള്ളി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അധികാരി എന്ന നിലയിൽ കരപ്രമാണിക്ക് ചെമ്പോലിൽക്കാരോട് ചെറിയ നീരസം നിലനിന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് അവഹേളിക്കാൻ ഒരവസരം പാർത്തു കഴിയുകയായിരുന്നു കരപ്രമാണി. ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് വെച്ച് കുടുംബനാഥനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ തേടിയ വള്ളി കാലിൽ ചുറ്റിയ തോന്നലാണ് അയാൾക്കുണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ തറപ്പിച്ചു നോക്കി കരപ്രമാണി ഉറക്കെ ചോദിച്ചു, ദാനശീലന്റെ എഴുന്നള്ളത്ത് കണ്ടില്ലേ? കണ്ട അണ്ടനും അടകോടനുമൊക്കെ വാരിക്കോരിക്കൊടുത്തിപ്പോൾ തറവാട്ടിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനുള്ള വകയില്ലെന്ന് കേട്ടോ? ഭഗവതി ഭക്തി ഭഞ്ജനി ഭദ്രകാളി നാദ മധ്യപാളി മത്താളിന മധു കൈടഭ മത്തേ ഭഗരീതേ തവ പത്തേ ഗരീ വിപത്താർക്കുമാറ്റ കുംഭമാസം പിറന്ന് ശിവരാത്രി സുദിനം വന്നണയുന്നതോടെ മധ്യകേരളത്തിലെ ഹരിതഭൂമികയായ ഓണാട്ടുകര ഒന്നാകെ തന്നെ ഉത്സവമേളത്തിൽ ഉണരുന്നു. ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ക്ഷേത്രദേശത്തിന്റെ 13 കരകളിലും തന്നന്ന നാനന്ന തന്നാന എന്ന താനവട്ടങ്ങൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങും. ദേശദേവതയ്ക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരമായ കുത്തിയോട്ട സമർപ്പണങ്ങളും ഭരണി ഉത്സവകാലത്താണ് നടത്തുക. ശിവരാത്രി നാളിൽ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ കുത്തിയോട്ട നേർച്ചക്കാരന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും കുത്തിയോട്ട ബലിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിയുമായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ഭഗവതിക്ക് ദക്ഷിണ നൽകുന്നു. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദക്ഷിണ നൽകി വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കായി അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്ന കുട്ടിയെ ചുവടുകളും കുത്തിയോട്ട പാട്ടുകളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശാന്മാർക്ക് കൈമാറി അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. കുട്ടികളും ബന്ധുജനങ്ങളും ആശാനുമൊത്ത് പ്രദക്ഷിണം നടത്തിയാണ് കുത്തിയോട്ട ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക. ഓണാട്ടുകരയുടെ പരദേവതയായ ചെട്ടിക്കുളങ്ങരയമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് എപ്പോഴുമുള്ളത്. ഓണാട്ടുകരയുടെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ജീവനും രക്തവുമാണ് ചെട്ടിക്കുളങ്ങരയമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം. പിന്നെ നാട്ടിൽ ഈ വിദേശത്ത് പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കുംഭഭരണി നാളിൽ ഈ കുത്തിയോട്ട ആഘോഷത്തിന് എല്ലാവരും നാനാസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. 2013-ലും 1995-ലും 2013-ലും 2023-ലും ഈ കുത്തിയോട്ടം നടത്താനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അമ്മ അനുഗ്രഹിച്ചു തന്നു. അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യവും. ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ കെട്ടുകാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള ഒന്നാണ് കുത്തിയോട്ടം. കുത്തിയോട്ടം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആദി ദ്രാവിഡ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ, ദ്രാവിഡ രീതിയുടെ, അനുഷ്ഠാന രീതിയുടെ പ്രതിഫലനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അതിലെ പാട്ടുകളും അതുപോലെ നൃത്ത ചുവടുകളുമൊക്കെ തന്നെ ആദി ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തെ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. കുത്തിയോട്ടത്തിൽ സാധാരണ കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുക്കുക. വഴിപാടിനായുള്ള കുട്ടികളെ ചൂരൽ കുത്തൽ ചടങ്ങ് നടത്തുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവത് സന്നിധിയിലെത്തി അവർ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഭഗവതിയെ വന്ദിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ചൂരൽ കുത്തൽ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി നൃത്തച്ചൂടുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കുത്തിയോട്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാട്ടുകളുടെ രീതിയും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. പാട്ടുകൾ പാടുന്നതിന് അതിന് പ്രത്യേകം അറിവ് സിദ്ധിച്ച അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള പാട്ടുകാർ ധാരാളം ഉണ്ട്.
താനവട്ടം എന്നാണ് പറയുക. താനാന എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ടുകളിൽ ഇങ്ങനെ താനവട്ടങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടാണ് പാട്ടുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. വളരെ താള രസപ്രധാനമായ ഒന്നാണ്. കേരളത്തിൽ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലും ഇതുപോലെ കുത്തിയോട്ട പാട്ടുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ചെട്ടിക്കുളങ്ങരയിലെ കുത്തിയോട്ട പാട്ടുകൾക്ക് ഏറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. കുത്തിയോട്ട ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന വീടുകളിൽ നേരത്തെ കെട്ടുകുതിരകളുടെ കുതിരപ്പന്തിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ധാരാളം ആളുകൾ വരികയും കുത്തിയോട്ട ചടങ്ങുകൾ കാണുകയും ദർശിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ അവർക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യകൾ നൽകി അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. കുത്തിയോട്ട ചടങ്ങ് വളരെ താളപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇത് ദർശിക്കുന്നതിനായി നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. കുത്തിയോട്ട പാട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ താളരസപ്രധാനമായ ഒന്നായി പുതിയ പദങ്ങൾ ചേർക്കുകയും ഭഗവതിയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് കുത്തിയോട്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദാരികനെ വധിച്ച കഥയും നിശുംഭന്മാരെ വധിച്ച കഥയും ഒക്കെ തന്നെ പുരാണ കഥകളൊക്കെ തന്നെ ഈ പാട്ടുകളിലൂടെ ആവിഷ്കൃതമാവുകയും അതിനനുസരിച്ച് ചുവടുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കുത്തിയോട്ടക്കാർ ഈ പന്തലിൽ കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സംഗീത മധുരമായ കുത്തിയോട്ട പാട്ടുകൾക്കാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശിവരാത്രി മുതൽ രേവതി വരെ ഓരോ കുത്തിയോട്ട ഭവനങ്ങളിലും ഇത് തുടരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ആ കുത്തിയോട്ട ഭവനങ്ങളിലെയും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ച കുതിരമുട്ടിൽ നടത്തുന്ന സദ്യയുടെയും ഒക്കെ കണക്കെടുത്താൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭരണിയും ഓണാട്ടുകരയുടെ രുചിഭേദവും എടുത്തു പറയേണ്ടതായ കാര്യമാണ്. ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭരണിയുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി നാടുണരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കാർഷിക പ്രേരണകൾ, രുചിമേളനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ തേരുകൾ നീങ്ങുന്ന വഴികളാണ് ചെട്ടിക്കുളങ്ങരക്കാർക്കുള്ളത്. ഭരണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓരോ ചടങ്ങും ഓണാട്ടുകര എന്ന കാർഷിക ഭൂമിയുടെ പ്രാദേശിക പ്രത്യേകതകളുടെ ഉദാഹരണമാണ്. കുതിരകെട്ടിന് തുടക്കമിടുന്ന ദിവസം മുതൽ ഒരാഴ്ചക്കാലം കുതിരമൂട്ടിൽ കഞ്ഞി നടത്തുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം പുരാതനമായി തന്നെ ഇവിടെ നിലനിന്നു പോരുന്നു. കഞ്ഞി, മുതിരപ്പുഴുക്ക, അസ്ത്രം, അച്ചാർ, പപ്പടം, ഉണ്ണിയപ്പം, എള്ളുണ്ട, പഴം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ചേർന്നുള്ളതാണ് കുതിരമൂട്ടിൽ കഞ്ഞി. ജീവകങ്ങളാലും ധാതുക്കളാലും സമ്പുഷ്ടമായ മുതിരപ്പുഴുക്ക് കുതിരമൂട്ടിൽ കഞ്ഞിയുടെ മാറ്റി നിർത്താനാവാത്ത ഘടകമാണ്. ജൈവ പോഷക സൂപ്പാണ് അസ്ത്രം. കാച്ചിലും ചേനയും ചേമ്പും കൂർക്കയും പച്ച നേന്ത്രക്കായും വെള്ളരിക്കയും മറ്റും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന രുചിഭേദങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനായ അസ്ത്രം പോഷക ഔഷധ മേന്മകളാലും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിജന്യ
ആയിട്ടുള്ള ഒരംശം കൂടി അസ്ത്രത്തിലൂടെ നാം ആഹരിക്കുകയാണ്. ചൂട് കഞ്ഞി വാഴയിലയിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ വാഴയിലയുടെ ഹരിതകം കൂടി അതോടൊപ്പം ഉൾച്ചേരുന്നു. ഇതാ 13 കരകളുടെയും തേരുകളിൽ ഒന്നൊന്നായി കടന്നു വരികയാണ്. ഈരഴ് തെക്ക്, ഈരഴ് വടക്ക് എന്നീ ക്രമമനുസരിച്ചാണ് ഓരോ കാഴ്ചയും കടന്നു വരുന്നത്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചെട്ടികുളങ്ങര കെട്ടുകാഴ്ച യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് കെട്ടുകാഴ്ച ഉത്സവം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ 13 കരകളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള കെട്ടുകാഴ്ചകൾ ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും. 13 കരകളിൽ നിന്നുമായി 6 കുതിരയും 5 തേരും ഭീമനും ഹനുമാനുമാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. ഈരഴ് തെക്ക്, ഈരഴ് വടക്ക്, കൈത തെക്ക്, കൈത വടക്ക്, പേള, നടക്കാവ് എന്നീ 6 കരകളിൽ നിന്ന് കുതിരയും കണ്ണമംഗലം തെക്ക്, കണ്ണമംഗലം വടക്ക്, കടവൂർ, ആഞ്ഞിലപ്ര, മേനമ്പള്ളി എന്നീ 5 കരകളിൽ നിന്ന് തേരുകളുമാണ് കെട്ടുകാഴ്ചയായി വരുന്നത്. ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ, ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്ക് ഇത് തോന്നുന്നുണ്ടാകും, ഒരു തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രതീതി പോലെയാണ് ഇവിടെ ഈ ചെട്ടികുളങ്ങരയിൽ, ഈ ഓണാട്ടുകരയിലും കാണാൻ കഴിയുന്നത്, അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതുമാത്രമല്ല, അതിന് കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ധാരാളം ആ കരയിലെ അംഗങ്ങൾ, ദേശക്കാർ വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് എത്തുന്നത്. ഇത് കടവൂർ ദേശത്തിൻ്റെയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ 8ാമത്തെ കരയാണ്. ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ആദ്യമായി കടത്തിറങ്ങി കാലുകുത്തിയ മണ്ണാണ് കടവൂർ എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. മനോഹരമായൊരു തേരാണ് ഈ കരക്കാർ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത്. മുൻപ് ക്ഷേത്രത്തിന് 2.5 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറുള്ള വടക്കേത്തുണ്ടം ജംഗ്ഷന് സമീപം നിന്നിരുന്ന മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഒരുക്കിയിരുന്ന തേര് സഞ്ചാരം ദുർഘടമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ 1/2 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് മാറി ടവർ നിർമ്മിച്ചവർ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. കരിപ്പുഴ ജംഗ്ഷന് കിഴക്ക് വശത്താണ് ഈ കരപ്രദേശം. 5 തേരുകൾ ഉള്ളതിൽ ഉയരത്തിൽ 3ാമത്തേതാണ് ഈ തേര്, കടവൂർ ദേശത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള തേര്. അത് ക്ഷേത്രസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ആ ദൃശ്യത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നത് പോലെ, നോക്കൂ, വടം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദേശക്കാർ മുഴുവൻ ആ തേര് കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള തേരോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് പാലക്കാട് ആണ്. പാലക്കാട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് രഥോത്സവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു തമിഴ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടി രഥോത്സവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉൾച്ചേർന്ന് വരുന്നത് എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാം. ആ തേര് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. തേരിൻ്റെ ആ തടി ചക്രങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോഴും പഴമയിൽ തന്നെയാണ് അത് അഭിരമിക്കുന്നത്. ആ പഴയ കാലത്തേതുപോലെ അതുപോലെ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ആ തടിച്ചക്രത്തിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് അതിന് ഷോക്ക് അബ്സർബേഴ്സ്, അതങ്ങനെ ആടി ഉലയാതെ നിലനിർത്തുന്നുള്ള മരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് അതിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓണാട്ടുകരയുടെ ശില്പ വൈദഗ്ധ്യം നമുക്കതിൽ പ്രകടമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. തച്ചുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഓണാട്ടുകരയുടെ ഉത്സവം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ കാഴ്ചയുണ്ട്, അതുപോലെ സംഗീതമുണ്ട്, നൃത്തമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടാതെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തച്ചുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് എടുത്തു കാണാൻ കഴിയും. ഇതാ തണ്ടുകളോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകൾ എന്നുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ ചാടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തേരിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുതിരയൊക്കെ താങ്ങി നിർത്തുകയും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉലച്ചിലുമില്ലാതെ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എത്രയോ ആളുകളുടെ ദീർഘമായ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ മനസ്സായി, ഏക മനസ്സായി ഒരുമിച്ച് ദേവിയോടുള്ള ഭക്തിയാപൂർവമുള്ള അവരുടെ സമർപ്പണം, ആത്മസമർപ്പണമാണ് നമുക്ക് ഈ വേദിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടേക്ക് അവർ വലിച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണ്. തേരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വെള്ള തുണിയിലാണ് ആ തേരുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൂടാതെ ആ തേരിൻ്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള മേൽക്കൂടാരമാണ് ഈ തേരിന് ഉള്ളത്. തേരിന് മാത്രമാണ് പ്രത്യേകത. വെള്ള നിറത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിക്കപ്പെടുന്ന തേരുകൾ എന്നുള്ളതാണ്. തേരുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വെള്ള നിറം, അല്ലേ വിജയനാഥ്? അതെ, തേരുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ കടവൂരിനെ പറ്റിയാണല്ലോ, അല്ലേ? കടവൂർ അത് 8ാമത്തെ കരയാണ്. നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭഗവതി ആദ്യമായി കടത്തിറങ്ങി കാലുകുത്തിയ
മണ്ണാണ് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത്. മനോഹരമായ തേരാണ് ഈ കരക്കാർ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത്. മുൻപ് ക്ഷേത്രത്തിന് 2.5 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറുള്ള വടക്കേത്തുണ്ടം ജംഗ്ഷന് സമീപം നിന്നിരുന്ന മാവിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്ന തേര് സഞ്ചാരം വളരെ പ്രയാസമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന് 1/2 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് മാറി ടവർ നിർമ്മിച്ചാണ് കെട്ടുന്നത്. കരിപ്പുഴ ജംഗ്ഷന് കിഴക്ക് വശമാണ് ഈ കരപ്രദേശം. 5 തേരുകളുള്ളതിൽ ഉയരത്തിൽ 3ാമതാണ് ഈ കെട്ടുകാഴ്ച. കരകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ 2ാമത്തെ കര വരുന്നത് ഈരഴ് വടക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന ഈ കരക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിന് വടക്ക് കിഴക്കായിട്ട് 2.5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കരയിൽ മണ്ഡപത്തിന് 1/2 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് മാറി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ടവറിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് കെട്ടുകാഴ്ചയുടെ നിർമ്മാണം. ഇങ്ങനെ ഓരോ കെട്ടുകാഴ്ചകളും ഇത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആ അങ്കണത്തിലേക്ക് വന്ന് കാഴ്ചക്കണ്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. കാഴ്ചക്കണ്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് 13 കരകളിൽ നിന്നും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുലർച്ചെയാണ് ദേവി ഈ കണ്ടത്തിൽ എത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് ഓരോ കെട്ടുകാഴ്ചകളെയും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യേക പൂജകളും നടക്കും. ഈ തേരുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന വിജയനാഥ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ആ തൂക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന അലങ്കാരങ്ങളാണ്. അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ തൂക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന തൊങ്ങലുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതെ അതെ, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു വലിയ വൈഭവം തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്തൊരു വലിയ ടെക്നോളജി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രം, അതായത് ഈ ഓണാട്ടുകരയിൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിർമ്മാണമാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം കൊല്ലം പ്രദേശത്ത് ഈ കുതിരകളുടെ ഒരു കെട്ടുകാഴ്ചയുണ്ട്. അത് കുതിരകളെ, വലിയ ഉയരത്തിലുള്ള കുതിരകളെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു രൂപത്തിലാണ് നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. തട്ടുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ചെട്ടികുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവകാശികളായ 13 കരകൾ അവരുടെ ഏകീകൃത സംഘടനയായ ശ്രീദേവിലാസം ഹിന്ദുമത കൺവെൻഷൻ ട്രസ്റ്റും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും സംയുക്തമായി ചേർന്ന് 2023 ആണ്ട് കുംഭഭരണി മഹോത്സവത്തിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 13 കരകൾ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ അമ്പരചുംബികളായ കെട്ടുകാഴ്ചകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഓരോ കരയും കരകളുടെ ക്രമമനുസരിച്ച് കാഴ്ചക്കണ്ടത്തിൽ ഭഗവതിയുടെ ദർശനം സ്വീകരിച്ച് കാഴ്ചക്കണ്ടത്തിൽ അവരവർക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കെട്ടുകാഴ്ചകൾ അണിനിരക്കും. ശേഷം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആദരണീയ പ്രസിഡന്റ് പങ്കെടുക്കുന്നതും അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയും പങ്കെടുക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് സമ്മേളനവും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കും. ശേഷം വേലകളി, കഥകളി തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ, ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം വെളുപ്പിനെ ഭഗവതി 13 മക്കളെ, അതായത് 13 കരകളിൽ നിന്നുള്ള 13 കരകളുടെ കെട്ടുകാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവതി പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളത്തും ഉണ്ടാവും. ആ എഴുന്നള്ളത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവതി ചിരിച്ച് അകത്ത് കയറുമ്പോഴാണ് ഈ വർഷത്തെ കുംഭഭരണിക്ക് സമാപനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭരണിയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചാനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ തെളിയുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈരേഴ തെക്ക് കരയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുന്നള്ളിയെത്തുന്ന കെട്ട് കുതിര ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതിലേറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം വയലിൽ കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഇറങ്ങിയും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കുതിരയാണ് ഈരേഴ് തെക്ക് കരയുടേത് എന്നുള്ളതാണ്.
അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കുതിരയുടെ ഇടക്കുരാരത്തിന് താഴെയായിട്ട് പ്രഭടയ്ക്ക് ഇരുവശത്തും തത്തിക്കളിക്കുന്ന 2 പാവകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ 2 പാവകളും അവിടെ വന്നതിന് പുറകിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഈരേഴ തെക്ക് ഇലഞ്ഞിലേത്ത കുടുംബമാണ് ഈ പാവകളുടെ അവകാശികൾ എന്ന് പറയുന്നു. അവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥൻ മക്കളില്ലാത്ത ദുഃഖം പേറിയപ്പോൾ വഴിപാടായി കുതിരയ്ക്ക് പാവയെ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് നേർന്ന് അധികം വൈകാതെ കുടുംബത്തിൽ 2 പെൺകുട്ടികൾ പിറന്നു അത്രേ. അങ്ങനെ 2 പാവക്കുട്ടികളെ വഴിപാടായി ഈ കുതിരയ്ക്ക് നൽകുകയും കുതിരയിൽ ഇടക്കുടാരത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പാവകളെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ചെട്ടിക്കുളങ്ങരയിൽ സന്താനലബ്ധിക്കായി ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ പാവകൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ വഴിപാട് നടത്തുന്ന ഉടയാടകൾ നൽകുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ആ ഉടയാടകൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കെട്ടുകുതിരയിലേറി ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭരണിയുടെ ഈ ആഘോഷത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഉത്സവങ്ങളുടെ കലർപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തേരുകളുടെ വരവെന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് നടത്തുന്ന രഥോത്സവത്തിൻ്റെ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിൻ്റെ മാതൃക നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂറിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കുത്തിയോട്ടത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മറ്റെങ്ങും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള വലിയ എടുപ്പ് കുതിരകൾ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകുതിരകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒട്ടേറെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെട്ടിക്കുളങ്ങരയിലെ ഈ കെട്ടുകാഴ്ചകൾ. ഇതാ കാഴ്ചക്കണ്ടം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കാഴ്ചക്കണ്ടത്തിലേക്ക് ക്രമമനുസരിച്ച് എഴുന്നള്ളുവാനായി കെട്ട് കുതിരകളും അതുപോലെ തന്നെ തേരുകളും ഒക്കെ എഴുന്നള്ളി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നിരവധിയായ തേരുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇത് കടവൂർ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആഞ്ഞിലിപ്രയുടെയും തേരുകൾ അടുത്തടുത്തായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. കുത്തിയോട്ട പാട്ടുകളിലെ താനാവട്ടം പാടിക്കൊണ്ടാണ് ഭക്തജനങ്ങൾ അത് വലിച്ച് അവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓണാട്ടുകരയുടെ തച്ചു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മകുടോദാഹരണമായി വർത്തിക്കുന്ന ചാടുകളിൽ ആണ് എഴുന്നള്ളി ഇവിടേക്ക് അത് എത്തുന്നത്. ഓരോ ദേശത്തിനും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എടുപ്പുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നള്ളിപ്പുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈരഴ തെക്ക് കരക്കാർക്ക് ഭദ്രകാളി മുടി വഹിക്കുന്ന കുതിരയാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രഭടയുടെ മുകളിലായി തടിയിൽ തീർത്ത 2 പാവകൾ തത്തിക്കളിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഓടനാട് രാജാവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി പടവാളേന്തിയ ഒരു യോദ്ധാവ് അതുപോലെ തന്നെ കോമാളിയും കുതിരയുടെ മുൻപിൽ നടന്നുകൊണ്ടാണത് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. പുതുപുരയ്ക്കൽ കുടുംബക്കാരാണ് രാജപ്രതിനിധിയായി ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ വയലും തോടും കടന്ന് കാതങ്ങൾ താണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന കെട്ടുകാഴ്ച, ദേവീ ദർശനവും നടത്തി പ്രസാദവും വാങ്ങിയാണ് സ്വക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് നാളെ പിൻവാങ്ങുക. ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭഗവതിയുടെ തിരുസന്നിധിയിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഊഴവും കാത്ത് ആഞ്ഞിലിപ്രയും അതുപോലെ തന്നെ കടവൂരും അവരുടെ തേരുകൾ അവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങൾ അക്ഷമരായി മറ്റ് തേരുകൾ വരുന്നതായി കാത്തിരിപ്പിലാണ്. അമ്മയുടെ ഭരണി നാളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിപാടായ കുത്തിയോട്ട വഴിപാട് ഇപ്രാവശ്യം 2 ജില്ലകളിലായിട്ട് 16 വീടുകളിൽ കുത്തിയോട്ട വഴിപാട് നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ കുത്തിയോട്ട വഴിപാട് ശിവരാത്രി നാളിൽ വൈകുന്നേരം 8 മണിയോടുകൂടി വിളക്ക് വെച്ച് അതിൻ്റെ ആചാരപ്രകാരം ആശാന്മാർ വിളക്ക് തെളിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചടങ്ങാണ് കുത്തിയോട്ടം. ഈ കുത്തിയോട്ടം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ശേഷം പാട്ടും ചുവടും നടക്കുകയും കുട്ടികളെ ഇതിൻ്റെ ചുവട് പഠിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ സമാപന ദിവസമായ രേവതി നാളിൽ അത് സമാപിക്കുകയും അശ്വതി നാളിൽ ഒരു വിശ്രമം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കുംഭഭരണിയുടെ അന്ന് രാവിലെ 4 മണി മുതൽ അതാത് വീടുകളിൽ നിന്നും ഘോഷയാത്രയായി ഏതെങ്കിലും ഒരു കുതിരച്ചവിട്ടിൽ വന്ന് കുട്ടികളെ ചൂരൽ മുറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രനടയിൽ എത്തിച്ച് വലം വെച്ച് അവിടെ 4 പാദം ചുവട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ്
ചൂരൽ മുറിഞ്ഞ് ഈ കുത്തിയോട്ടത്തിന് സമാപനം കുറിക്കുന്നത്. ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭരണിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ കെട്ടുകാഴ്ചകൾ കൂടാതെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ മറ്റൊരു വശം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വലിയ കാർഷിക പാരമ്പര്യമാണ് ഓണാട്ടുകരയിലുള്ളത്. കുംഭഭരണിയോടനുബന്ധിച്ച് 3 ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഭരണിച്ചന്ത ഓണാട്ടുകരയുടെ കാർഷിക പാരമ്പര്യമാണ്. ആ പ്രദേശത്തെ കാർഷിക വിളകളുടെ പ്രധാന വിപണന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഭരണിച്ചന്ത. കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങളും അവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തും. ഒരേ പാടത്ത് വർഷത്തിൽ 3 കൃഷി നടത്തുന്ന രീതി ഓണാട്ടുകരയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. 2 പ്രാവശ്യം നെല്ലും 3-ാം തവണ മുതിരയുമാണ് കൃഷി ഇറക്കിയിരുന്നത്. പാടം ഒരു ദിവസം പോലും തരിച്ചിടാത്ത കൃഷിരീതിയാണ് ഓണാട്ടുകരക്കാർ പിന്തുടർന്നു വന്നിരുന്നത്. ചെട്ടിക്കുളങ്ങര കേന്ദ്രീകരിച്ച് വൻതോതിൽ അരിക്കച്ചവടം നടന്നിരുന്നതായി പഴയ രേഖകളിലുണ്ട്. മൂട എന്ന ഒരുതരം സഞ്ചിയിലാണ് അരി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ഇത് മൂടേരി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അരിക്കച്ചവടത്തിനായി ഈച്ചാടിക്കണക്ക് എന്നൊരു വായ്മൊഴി കണക്ക് നിലനിന്നിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭരണിക്കെട്ട് കാഴ്ചയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈച്ചാടി വല്യമ്മ ഈ കണക്കിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഓണാട്ടുകരയിലെ നെയ്ത്തുശാലകളുടെ കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു ചെട്ടിക്കുളങ്ങര. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെയ്തിരുന്നത് ഈരഴൻ തോർത്താണ്. ഇത്തരം തോർത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന കേന്ദ്രം കാലാന്തരത്തിൽ ഈരഴയായി അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നിരവധി കെട്ടുകാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കാഴ്ചക്കണ്ടത്തിലേക്ക് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ കാർഷിക വിപണിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കുംഭഭരണിയുമായി ഇഴചേർന്ന മറ്റൊന്നാണ്, ഒരു ഭക്ഷ്യ വിഭവമാണ് കൊഞ്ചും മാങ്ങാക്കറി. ഭരണിനാളില് 13 കരകളിലെയും വീടുകളിൽ ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കൊണ്ട് നിറയും. ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുത്തിയോട്ടവും കെട്ടുകാഴ്ചയും കാണാനെത്തുന്നവർക്കായി വിഭവസമർത്ഥമായ സദ്യയും വീടുകളിൽ ഒരുക്കും. ഭരണി സദ്യയിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത വിഭവമാണ് കൊഞ്ചും മാങ്ങയും. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട്. ഭഗവതി ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ കൊഞ്ചും മാങ്ങാക്കറിക്കും കാവലിരുന്ന കഥ. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കുത്തിയോട്ട ഘോഷയാത്ര വരുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടമ്മ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കൊഞ്ചും മാങ്ങയും ചേർത്ത് കറി പാകം ചെയ്യാനായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഘോഷയാത്രയുടെ വരവ്. ഘോഷയാത്രയും കാണണം, കറി കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കുകയും വേണം. ധർമ്മസങ്കടത്തിലായ വീട്ടമ്മ ഭഗവതിയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കൊഞ്ചും മാങ്ങയും കരിയാതെ നോക്കിക്കൊള്ളണമെന്നായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന. ഘോഷയാത്ര കാണാൻ പോയി ഏറെ സമയത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ കറി കരിയാതെ പാകമായിരിക്കുന്നു. തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം വീട്ടമ്മ ബന്ധുക്കളോട് പറയുകയും നാട്ടിലാകെ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് സദ്യക്ക് കൊഞ്ചും മാങ്ങാക്കറിയും വിശേഷ വിഭവമായതിന് പിന്നിലെ കഥ. ഇതിന്റെ പാചകം: ഉണങ്ങിയ ചെമ്മീൻ ആദ്യം ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് വറക്കും. തുടർന്ന് മുറത്തിലോ പരന്ന പാത്രത്തിലോ നിരത്തിയിട്ട് തലയും വാൽഭാഗങ്ങളും കളഞ്ഞ ശേഷം പരിപ്പ് മാത്രം എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കും. പച്ചമാങ്ങാ കഷ്ണങ്ങളും തേങ്ങാപ്പീരയുടെ അരപ്പും ആവശ്യത്തിന് എരിവും ചേർത്ത് പാകം ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ദേശാന്തര പ്രശസ്തി നേടിയ ഈ വിഭവം. ശ്രീ സുരേഷ് കുമാറെ, ഇത് ഈ കൊഞ്ചും മാങ്ങാക്കറിയും പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഓണാട്ടുകരക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക രുചി തന്നെയാണ്. ഞാനിത് ഈ പല തവണയും നമ്മൾ ദൂരദർശൻ്റെ തത്സമയ ഇതിന് പോകുമ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഏവർക്കും ഇത് പിന്നെയും അങ്ങോട്ട് എത്താനുള്ള ഒരു അനുഭവം കൂടിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. വീണ്ടും തേരുകൾ
നമ്മുടെ കാഴ്ചക്കണ്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. കണ്ണമംഗലം ദേശത്തു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മേനാമ്പള്ളി ദേശത്തു നിന്നും ഒക്കെ തന്നെ തേരുകൾ ഇങ്ങനെ എത്തിത്തുടങ്ങുകയാണ്. അവരവരുടെ ഊഴം കാത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. കൃത്യമായി ഓരോരുത്തർക്കും നിർദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ കെട്ടുകാഴ്ചകൾ കാഴ്ചക്കണ്ടത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃത്യമായ സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ കെട്ടുകാഴ്ചയിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേശക്കാരും അവിടെ കാത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്കായി അവസരമൊരുക്കുകയും അവർ വന്നതിന് ശേഷം ക്രമമായി അണിനിരക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാഴ്ചക്കണ്ടത്തിൽ ഇതാ ആളുകൾ അവരുടെ വരവും കാത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, ലക്ഷ്മി നാരായണ, സതി നാരായണ. ഞാൻ ശ്രീ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെട്ടിക്കുളങ്ങര തട്ടക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ നടത്തി പോകുന്നു. 20 വർഷമായിട്ട് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷവും കുംഭഭരണി നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ശ്രീ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നേരുന്നു. നമസ്കാരം. കണ്ണമംഗലം വടക്ക് തേരിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 13 ദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ കെട്ടുകാഴ്ചകളും തേരുകളും ഇവിടേക്ക് എഴുന്നള്ളി എത്തുന്നത്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കണ്ണമംഗലം വടക്ക്. കണ്ണമംഗലം വടക്കിൻ്റെ തേരിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചത്. തങ്ങളുടെ ഊഴവും കാത്ത് എത്തിയ കരക്കാർ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 5ാമത്തെ കരയാണ് കണ്ണമംഗലം എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ണമംഗലം തെക്ക്, കണ്ണമംഗലം വടക്ക് എന്നിങ്ങനെ 2 ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടി ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 5ാമത്തെ കരയാണെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. കണ്ണമംഗലം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന് 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കരയിൽ അധിക ഭാഗവും എള്ളുപാടങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നൊരു കാലമായിരുന്നു. മനോഹരമായി തേരാണ് ഈ കരക്കാർ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം വയൽ താണ്ടി വരുന്ന ഈ തേരിന് മണ്ഡപത്തറയിൽ ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭഗവതിയുടെ ജീവത എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചലാണ്. ആ മഞ്ചലിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള ആ ജീവിത തടിയിൽ തീർത്ത കടഞ്ഞ രൂപം അതിവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിവരാത്രി നാളിലാണ് കണ്ണമംഗലം തെക്ക് കരയിലെ പറയെടുപ്പ്. ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ കണ്ണമംഗലം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഭഗവതിയുടെ എഴുന്നള്ളത്തിന് പിതൃപുത്രി സംഗമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മുൻപ് നേരത്തെ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം നിന്ന മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കെട്ടുകാഴ്ച നിർമ്മാണം നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടവറിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ്. ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ടവറുകൾ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണമംഗലം വടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 6ാമത്തെ കരയാണ്.
വളരെ വൃത്തിയാർന്ന മനോഹരമായൊരു തേര്. ചെട്ടിക്കുളങ്ങര പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഈ കണ്ണമംഗലം വടക്ക് എന്നുള്ള കര. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും 1.5 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് മാറി വയൽക്കരയായ മൂലക്കാട്ട് ചിറയിലാണ് ഈ തേര് കെട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത്. മൂലക്കാട്ട് ചിറയും അൻപൊലിയും പോളവിളക്കുമൊക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ആഘോഷങ്ങളാണ് കണ്ണമംഗലം വടക്ക് കരക്കാർക്ക്. ഈരഴ് തെക്കാണ് ഈ കടന്നു വരുന്നത്. ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഥമ സ്ഥാനമാണ് ഈ ഈരഴ് തെക്കിനുള്ളത്. തെക്ക് കിഴക്കായി 3 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ കരയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയുള്ളത്. അമ്പരചുംബിയായ കുതിരയാണ് ഈരഴ് തെക്കുകാർ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത്. ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ പ്രഭയ്ക്ക് ഇരുവശത്തും തത്തിക്കളിക്കുന്ന 2 പാവകളാണ് കുതിരയുടെ എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകത. ഈരഴ് തെക്ക് ഇലഞ്ഞിലേത്ത് കുടുംബമാണ് ഈ പാവകളുടെ അവകാശികൾ. അതായത് ഇലഞ്ഞിലേത്ത് കുടുംബനാഥൻ മക്കളില്ലാത്ത ദുഃഖം പേറുമ്പോൾ വഴിപാടായി കുതിരയ്ക്ക് പാവയെ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് നേർന്ന് അധികം വൈകാതെ കുടുംബത്തിൽ 2 പെൺകുട്ടികൾ പിറന്നു. അങ്ങനെ 2 പാവക്കുട്ടികളെ വഴിപാടായി നൽകി. കുതിരയിൽ ഇടക്കൂടാരത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് പാവകളുടെ സ്ഥാനം. ശിവരാത്രി മുതൽ ഭരണിനാൾ വരെ പാവകൾ കുടയാട സമർപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാന വഴിപാടാണ്. ഈ വളരെ ക്ലേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കാഴ്ച മുമ്പോട്ട് വരുന്നത്. ഇതിന് വരാനുള്ള ചാട് താഴ്ന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കിക്കൊടുത്തും വളരെ വലിയൊരു കായിക അധ്വാനം കൂടിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈരഴ് തെക്കിൻ്റെ ഈരഴ തെക്കിൻ്റെ കെട്ടുകുതിര ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. എത്ര ശ്രമകരമായിട്ടാണ് ആ ചാട് തള്ളി നീക്കി ദേശവാസികൾ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിമനോഹരമായ നിർമ്മിതിയാണ് ഈരഴ തെക്കിൻ്റെ ഈ കെട്ടുകുതിര. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുതിര എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ യാതൊരു രൂപസാദൃശ്യവും ഇല്ലെങ്കിലും വളരെ ഉയർന്ന അമ്പരചുംബിയായ ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ഇത്. തേരിൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത്. ഭഗവതി എഴുന്നള്ളി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈരഴ തെക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ തിരുമുടിയാണ്. ഭദ്രകാളി മുടിയാണ് ഈരഴ തെക്കുകാരുടെ പ്രഭടയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ എഴുന്നള്ളി വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മിതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇതിൻ്റെ നാമ്പ് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തോളം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉലച്ചിലുമില്ലാതെ ഇത്രയും വലിയൊരു നിർമ്മിതി ഇങ്ങനെ ആ ദേശത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും ചേർന്ന് കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ ഏറ്റവും പുതിയ വടമാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പാടത്തുകൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയലുകളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന, പാടശേഖരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന കെട്ട് കുതിരയാണ് ഈരഴ
തെക്ക് ദേശത്തിൻ്റേത്. നെറ്റിപ്പട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ആലവട്ടവും കൊണ്ട് ഇത് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർണ്ണമനോഹരമായ അലുക്കുകൾ കൊണ്ട് അത് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ശ്രമകരമായി അത് വലിച്ചു നീക്കിയാണ്, ചാടുകളിലൂടെ വലിച്ചു നീക്കിയാണ് അത് കടന്നു വരുന്നത്. സുരേഷ് കുമാർ, അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വെയിലില് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന കണ്ണാടി തിളക്കം, അതായത് കെട്ടുകാഴ്ചകളുടെ ഒരു മുഖ്യ ആകർഷണമാണ്. ആ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന അതൊരു പ്രത്യേകതരം തുണിയിൽ ഈ കണ്ണാടി കഷ്ണങ്ങൾ തുന്നിച്ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനെ തൂക്കെന്നാണ് ഇവർ വിളിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തുണി എടുക്കുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ചെട്ടികുളങ്ങരയിൽ ഉണ്ട്, ഈ കരകളിലുണ്ട്. അവർക്ക് കുംഭഭരണി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അവർ ഈ ജോലി തുടങ്ങുമെന്നുള്ളതാണ്. ചകലാസിലാണിത് തുന്നിച്ചേർത്ത് എടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു തേരിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് 14 മുഴമാണ് എന്നാണ്, 35 വളയം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. 14 മുഴം അല്ലെങ്കിൽ 35 വളയം. അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുംഭഭരണിയിലെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാഴ്ചയും സസൂക്ഷ്മം പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറയുകയുണ്ടായി, വളരെ പ്രകൃതി സൗഹൃദമായിട്ടുള്ളതും സകല കലകളുടെയും ഒരു സംഗമം കൂടിയാണ് ഇത്. താങ്കൾ നേരത്തെ ഈ തേരിൻ്റെ ഈ യാതൊരു കുലുക്കവും ഉണ്ടാകാതെ ഈ ടെക്നോളജി